ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং কৰিলে হাৰ্ট ডিজিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা 91% বাঢ়ি যায়। আজি কেইদিনমান আগত এনেকুৱা এটা ষ্টাডি প্ৰকাশ পাইছিলে আমেৰিকান হাৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা। আৰু সেই ষ্টাডিটো যেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিলে, গোটেই বিশ্বত তোলপাৰ লাগি গৈছিলে যে এইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে যে বহুত সংখ্যক মানুহে ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং কৰি আছে। যদি তেওঁলোকৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম হয়, কাৰোবাৰ যদি হাৰ্ট এটেক হয়, তেনেহ'লে কি হ'ব? এইটো কি ষ্টাডিটো সঁচা নে মিছা? আৰু বহুত সংখ্যক লোকে সেইটো সঁচা বুলি ভাবিও লৈছিলে। আৰু সেইখিনি সময়ত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে সেই ষ্টাডিটো আচলতে কেনেকুৱা ধৰণে কৰা হৈছিলে আৰু সেই ষ্টাডিটোৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ ভেলু নাই। মানে সেই ষ্টাডিটো এটা প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজৰ ষ্টাডি হয় আৰু সেই ষ্টাডিটো লৈ পেলাই আপোনালোকে ইমান ভয় খোৱাৰ কোনো মানে শংকা নাই, কোনো দৰকাৰ নাই। সেই ষ্টাডিটো একদম প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজৰ ষ্টাডি। আৰু কিছুমান মই আপোনালোকক উদাহৰণ দিছিলোঁ যে এনেকুৱা যদি হয়, তেনেহ'লে আমি কি মানে উদাহৰণত কৈছিলোঁ যে কল খোৱাটো বাদ দিম নেকি বা গাড়ী চলোৱাটো বাদ দিম নেকি, তেনেকুৱা কথা মই আপোনালোকক বুজাইছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত বহুত সংখ্যক লোকে মোক বেয়া পাইছিলে, কমেণ্টত গালি পাৰিছিলে, কিছু সংখ্যক লোকেতো ভিডিঅ' বনাই পেলাই মোক গালি পাৰিছে আৰু তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা মোক কৈছে। কিন্তু মই মোৰ স্থিতিত অটল আছিলোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকক দুটামান ভিডিঅ' দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'কেইটা প্ৰথমতে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দেখাব লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক, তাৰপিছত মই মোৰ কথাখিনি কৈ আছোঁ। লগতে এই ভিডিঅ'টোত চাব ইণ্টাৰমিডিয়েণ্ট ফাষ্টিঙৰ ফলত আপোনালোকৰ কিমান উপকাৰ হয়। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব, মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। বেছি দীঘল নহয়, ভিডিঅ'টো 10 মিনিটমানৰ ভিতৰতে হয়। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব আৰু এই ভিডিঅ'টোত মানে এই যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, সেই ভিডিঅ'টোত এই ষ্টাডিটোৰ বিষয়েও আপোনালোকক কৈছে আৰু লগতে ইণ্টাৰমিডিয়েণ্ট ফাষ্টিঙৰ উপকাৰিতা কিমান সেইখিনিও কৈছে। এবাৰ ভালকৈ চাব, গোটেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাব। Time for Health Watch, and we are talking intermittent fasting. That's when you restrict eating to 8 hours or less a day. It's supposed to help with weight loss and regulation of blood sugar, and including clarity of mind. There's a lot of factors that go into what the benefits are. But could there be a downside to the trend? That's what people are asking. So Dr. Sean Heffron is joining us now. He is a preventative cardiologist at NYU Langone Heart. Doctor, thanks so much for joining us. My pleasure. Thanks for having me. So there's some new research circulating online. It's got a catchy title, but it hasn't been peer-reviewed. It's about intermittent fasting and heart health. Explain what the study claims to have uncovered. So they looked at people who had responded to the NHANES survey over a period of about 15 or so years, and responded to the survey specifically about the duration of time that they spent throughout the day eating. And then they looked at those individuals that they could link to a death index, which is a record of people who'd passed away over the follow-up period of the study, and then looked for an association between the time in which the people reported eating and whether they had died or not from any cause, or then from heart disease, cardiovascular mortality, or from cancer. So then we get these really sort of splashy head-turning headlines, right? 91% increased risk of cardiovascular death if you participate in intermittent fasting. But as you point out, this is very limited. These were not people that were intermittent fasting per se. These were people who self-reported how they ate throughout the day. So can you, because my issue with this, because I was ranting earlier today, is that sometimes us, people in the news, we don't do a very good job when it comes to reporting on science. We sort of go with that splashy headline, but the details really count here. So can you explain, what's your take on the findings? What's missing from this? Because we haven't even seen all of the data. I think the only thing that was released was like an abstract. Correct. I echo exactly what you said. It's honestly very unfortunate, in my opinion, that this was released as a press release. The findings are incredibly preliminary. As you raised, these people were not in a trial studying intermittent fasting or time-restricted eating. It was their responses to a question, one of many dozens of questions about lifestyle. And then as part of an observational study, the authors looked for associations. Now, when we get a lot of information from observational studies in medicine, because there are a lot of things that are very difficult to study in the most controlled fashion, which is the gold standard in medicine, a randomized trial. But when you do an observational study, you have to control for confounding variables. And which are other things that could be going on in these individuals' lives, other characteristics that could potentially influence the outcome. And when you look at what this is, of just a basic abstract, not peer-reviewed, not published, you can see that those people who were in the group that had restricted their eating period, there are more smokers in that group.
There are more men. There are differences in the racial makeup of that group. All sorts of factors that could certainly play a role in the outcomes. And because this wasn't a trial, people are just restricting their eating. They could have other diseases or other conditions, other socioeconomic factors that could have led them to restricting the time in which they ate. So really, nothing that of any clinical relevance can be derived from these findings. That's an important detail. Yes. Really quickly, though, then, Doctor, explain how intermittent fasting works and what the benefits actually are. What do we know about intermittent fasting? So we know certainly that in trials or preclinical studies of animals, there is an increase in longevity. That is well established. In relatively short-term studies of humans, because it's not very easy to keep going for a very long time, that there do tend to be improvements in blood glucose, in blood pressure, other cardiovascular disease risk factors, measures that are associated with potential risk of wait, cancer, Doctor, we only, radicals. We only have a minute. There is some data. We just have a minute, but I want to make, this study hasn't been done on humans, it's just animals. Well, he said there's some limited human studies. The problem with nutrition and diet is that unless you keep people kind of in a pod and they only eat what you give them over a long period of time, it's really hard to do these studies. But I think the bottom line, as you know, Doctor, a lot of people do this to maintain or keep their weight. Is it okay to still intermittent fast? If someone is open to it and wants to try it, I would not discourage them from it. That being said, how well it can be maintained is questionable, and I counsel patients to adhere to an overall lifestyle of health, which is sustainable for decades. That's good advice. Right, whatever you can keep up. That's right. Dr. Sean Heffron, thank you. ভিডিঅ'টো দেখিলে ডক্টৰ চিন হেফৰন তেখেত কেলিফৰ্ণিয়াৰ হয়, আমেৰিকা কেলিফৰ্ণিয়াৰ হয়, আৰু তেখেত নিউয়ৰ্ক ইউনিভাৰ্চিটিৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ আৰু এজন কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট হয়। গতিকে আমেৰিকাৰে ডক্টৰ, গতিকে তেওঁৰ চাগে আমেৰিকান হাৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত বহুত ভাল সম্পৰ্ক থাকিব। তথাপিতো তেখেতে কৈছে যে এইটো এটা বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে ইমান এটা প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজৰ ষ্টাডি এটা আমেৰিকান হাৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনে প্ৰকাশ কৰি দিছে। এইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু তেখেতে এইটোও কৈছে, ভিডিঅ'টোত হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে যে তেখেতে এইটোও কৈছে যে সেই ষ্টাডিটো একদম প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজৰ ষ্টাডি, মাত্ৰ 2 দিন কৰা হৈছিলে। এইটো ষ্টাডি কেইজনমান মানুহক লৈ পেলাই কেৱল কুৱেশ্যনহে সোধা হৈছিলে, তেওঁলোকে ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং কৰি আছে নে নাই, বা তেওঁলোকৰ ফুড হেবিট কেনেকুৱা, সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা সুধি পেলাইহে তাৰ পৰা সমীক্ষা এটা লৈহে সেই ষ্টাডিটো প্ৰকাশ কৰিছিলে, আৰু সেই ষ্টাডিটো আমেৰিকান হাৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনে প্ৰেছ ৰিলিজ হিচাপে প্ৰকাশ কৰি দিছিলে। গতিকে তেখেতৰ মতে এইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এনেকুৱা ষ্টাডি এটা প্ৰকাশ পাইছে, তেনেকুৱা ষ্টাডি এটা প্ৰকাশ পাব নালাগিছিলে। এতিয়া মই আমাৰ ইণ্ডিয়ান এজন ডক্টৰ, তেখেতৰ বহুত ইউটিউব চেনেল এটাও আছে আৰু বহুত তেখেত ফেমাছো হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত। তেখেতৰ নামটো হৈছে ডক্টৰ পল। তেখেত এজন গেষ্ট্ৰএণ্ট্ৰলজিষ্ট হয়। তেখেতে এই ষ্টাডিটোৰ বিষয়ে কি কৈছে আপোনালোকে চাই লওক। Today's news is intermittent fasting causes heart disease, says American Heart Association. Let's see what went wrong here. Point number 1, this is not an AHA statement. This is just an abstract presented at an AHA conference. Abstracts are preliminary research findings not confirmed by any other experts, and only few percentage of abstract gets converted into an actual publication. Number 2, participants were asked about their eating window only for 2 days. Using this data to conclude on their long-term eating pattern is absolutely bogus. And number 3, when people answer a questionnaire, they might be biased or they will not even remember. This is called recall bias. And number 4, what did these people do after 2 days? Did they go back to 16-hour eating window, drink alcohol, smoke cigarettes? Did they have heart disease to start with? Nothing was included. Just because he wanted to eat biryani at night, my friend Saravana Kumar convinced Washington Post and Times of India to create a media hype for a non-peer reviewed poster, which is the most preliminary form of research ever. Both Saravana Kumar and the newspaper should be held accountable. আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে, ডক্টৰ পলেও কৈছে যে এই ষ্টাডিটো মাত্ৰ 2 দিন কৰা হৈছিলে 20,000 নে 30,000 মানুহৰ মাজত, আৰু তেওঁলোকক জাষ্ট কিছুমান কুৱেশ্যন সোধা হৈছিলে যে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ফুড হেবিট কেনেকুৱা, বা ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং কৰে নে নকৰে। কিন্তু তেখেতসকলৰ কোনে কোনে এলকহল লৈ আছে, কোনে কোনে স্মকিং কৰি আছে, কোনে কোনে বেয়া বস্তু খাই আছে, ফাষ্ট ফুড জাংক ফুড কোনে কোনে খাই আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ একো তেওঁলোকে সেই ষ্টাডিটোত তেওঁলোকে একো প্ৰকাশ কৰা নাই। যিকোনো ধৰণৰ মানুহক, কোনোবাই হয়তো ড্ৰিংকছ কৰি থাকিবও পাৰে, ড্ৰিংকছ কৰা মানুহকো হয়তো তেওঁলোকে সুধিছে, স্মকিং কৰা মানুহকো হয়তো তেওঁলোকে সুধিছে, সুধি পেলাইহে এটা থুলমূল ষ্টাডি তেওঁলোকে আমেৰিকান হাৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ ওচৰত ছাবমিট কৰিছিলে, আৰু সেইটো আমেৰিকান হাৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনে প্ৰকাশ কৰি দিছিলে। গতিকে আপোনালোকক মই আজিও কৈছোঁ, আগতে কৈছোঁ, ষ্টাডিটো যেতিয়া প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিলে মই সেই ষ্টাডিটো পঢ়িছিলোঁ, ভালকৈ পঢ়িছিলোঁ। পঢ়ি পেলাই মই দৃঢ়ভাৱে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং কৰিলে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰে।
এতিয়া আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু এই মই আপোনালোকক মাত্ৰ দুটা ভিডিঅ' দেখুৱালোঁ আপোনালোক যদি ইউটিউবত যায় বা গুগলত যায় চাৰ্চ কৰে তেনেহ'লে তেনেকুৱা লাখ লাখ ডক্টৰৰ ভিডিঅ' পাব যিসকলে কৈছে যে এই ষ্টাডিটোৰ কোনো ভেলু নাই এই ৰিচাৰ্চ পেপাৰটোৰ কোনো ধৰণৰ একো ভেলু নাই কাৰণ ইমান প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজৰ ষ্টাডি এটা এনেকৈ প্ৰকাশ কৰি দিব নোৱাৰি কাৰণ এটা ষ্টাডি মানে প্ৰকাশ কৰাৰ আগত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছ থাকে কিছুমান প্ৰচেছ ফ'ল' কৰি পেলাইহে সেই ষ্টাডিটো প্ৰকাশ কৰিব লাগে আৰু আমেৰিকান হাৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনত যিটো ষ্টাডি প্ৰকাশ পাইছিলে সেইটোত সেই প্ৰচেছবোৰ ফ'ল' কৰা হোৱা নাছিলে আপোনালোকে নিজে চাব মই আৰু বিশেষ কৈ নাথাকোঁ আপোনালোকে নিজে ইউটিউবত গৈ পেলাই চাব গুগলত গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰি পেলাই চাব বিভিন্ন ডক্টৰ আছে আমেৰিকাৰ ডক্টৰ আছে ইংলেণ্ডৰ ডক্টৰ আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ডক্টৰ আছে বিভিন্ন ডক্টৰে বিশেষকৈ কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট আৰু মই যি ডক্টৰ চিন হেফ্ৰনৰ কথা কৈছোঁ তেখেত নিজে এজন কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট হয় আপোনালোকে গুগলত গৈ পেলাই যদি তেখেতৰ উইকিপিডিয়া চায় তেনেহ'লে তেখেতে এই হাৰ্ট ডিজিজৰ লগত পেচেণ্টৰ লগতে তেখেতে মানে কাম কৰি থাকে হাৰ্ট ডিজিজৰ পেচেণ্টসকলৰ লগতে তেখেতে কাম কৰি থাকে গতিকে তেনেকুৱা এজন ডক্টৰে কৈছে যে এই ষ্টাডিটোৰ আচলতে কোনো ভেলু নাই এনেকুৱা ষ্টাডি এটা প্ৰকাশ পাব নালাগিছিলে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে মই আগতে কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে মই যদি আজি আপোনালোকক কওঁ যে ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং বেয়া আপোনালোকৰ বহুত সংখ্যক লোকে মোক বহুত ভাল পায় আৰু মই যি কওঁ এয়াই ফ'ল' কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰে বা ফ'ল' কৰে গতিকে মই যদি আজি আপোনালোকক কওঁ যে ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং বেয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং ফ'ল' নকৰিব আপোনালোকে কাষ্টমাইজ ডায়েট প্লেন ফ'ল' কৰক নাইবা আপোনালোকে কেলৰিক ডেফিচিট ডায়েট ফ'ল' কৰক নাইবা কেলৰি ছাৰপ্লাছ ডায়েট ফ'ল' কৰক তেতিয়া আপোনালোকে মোক ডায়েট দিবলৈ ক'ব মই দুখনমান ডায়েট আপোনালোকক বেছিকৈ চেল কৰিব পাৰিম মোৰ ইনকামটো বেছি হ'ব কিন্তু মই সেইটো নকৰোঁ কাৰণ মই যিটো সঁচা আৰম্ভণিৰ পৰা এই পেজটো মোৰ ইউটিউব চেনেলটো খোলাৰ পৰা মই আপোনালোকক এটা কথাই কৈ আহিছোঁ আৰু সেইটো হ'ল মই আপোনালোকক সত্য কথাটো ক'ম যিটো সঁচা কথা মই সেইটোৱে আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ তাৰ কাৰণে লাগিলে মই যদি ডায়েট চেল কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ যদি দুটা ইনকাম কমো হয় মোৰ কোনো কথা নাই কিন্তু তাৰ বদলি মানে তাৰ সলনি ওলোটা ৰিজাল্ট হিচাপে আপোনালোকৰ যি মই মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাওঁ সেয়াই মোৰ কাৰণে বহুত আজি হয়তো বহুত সংখ্যক লোকে ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং ভাল বুলি মই কোৱাৰ কাৰণে বা আমাৰ দেৱতম দাদা ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিঙৰ কথা কৈ থকাৰ কাৰণে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ ডায়েট চেল কৰাটো অকণমান অসুবিধা হৈ গৈছে আৰু সেইটো কাৰণে মোক বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'তে হওক বা কমেণ্টতে হওক মোক গালি পাৰি থাকে বা দেৱতম অসম দাদাকো গালি পাৰি থাকে কিন্তু আচল কথা আপোনালোকক মই কৈছোঁ যে মই যিটো সঁচা আপোনালোকক সদায় সেইটোৱে ক'ম ইয়াত মোৰ কোনো ধৰণৰ পইচা ইনকামৰ কোনো ধৰণৰ ইচ্ছা নাই পইচা ইনকামৰ কোনো ধৰণৰ আশা নাই মই যিটো সঁচা আপোনালোকক সেইটোৱে কৈছোঁ ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং একেবাৰে ছেফ হয় আপোনালোকে কৰিব পাৰে কাৰণ ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিঙৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ লাখ লাখ ষ্টাডি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাডি হৈ পেলাইহে ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং মানে ছেফ হয় বুলি পিছত প্ৰকাশ পাইছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ষ্টাডি প্ৰকাশ পাইছিলে গতিকে মোৰ এই যে আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং আপোনালোকে কৰক ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল তাত মোৰ স্বাৰ্থ একো নাই ইয়াৰ জৰিয়তে মই একো পইচাও নাপাওঁ আপোনালোকৰ পৰা 1 টকা এটা পইচাও নাপাওঁ বা ৰিটাৰ্ণত একোৱে নাপাওঁ জাষ্ট আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদখিনি পাওঁ আৰু বিভিন্ন লোকে মোক ফোন কৰি পেলাই কয় মোক এখন ডায়েট প্লেন দিয়ক বুলি মই তেখেতসকলক কিন্তু প্ৰথমতে এটা কথাই কওঁ যে আপোনালোকে ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং ফ'ল' কৰক তাৰ পিছত যদি তেখেতসকলে কয় যে নহয় আপুনি এখন মোক বনাই দিয়ক তেতিয়াহে মই ডায়েট প্লেন বনাই দিওঁ কিন্তু মই সকলোকে প্ৰথমতে কওঁ যে আপোনালোকে ইণ্টাৰমিটেণ্ট ফাষ্টিং ফ'ল' কৰক তাৰ পিছতহে মই বাকীখিনি মোৰ কথা ভাবোঁ গতিকে কথাটো তেনেকুৱা ইয়াত মোৰ কোনো ধৰণৰ স্বাৰ্থ নাই মোৰ এটাই স্বাৰ্থ যে আপোনালোকে সকলোৱে সঁচা কথাটো গম পাওক সঁচা কথাটো আপোনালোকে জানক যিটো সঁচা সেইটোৱে জানক কিছুমান ষ্টাডি বা কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ পেপাৰ আপোনালোকে দেখি ভয় খায় কিছুমান মানে কাম আপোনালোকে কৰিব নালাগে ভুল কাম আপোনালোকে কৰিব নালাগে যিটো সঁচা সেইটো কথা আপোনালোকে জনাটো খুবেই দৰকাৰ আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ সদায় তেনেকুৱা ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই যাম আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই নতুন ফিটনেছ ৰিলেটেড ভিডিঅ' লৈ মই অতি সোনকালে আহি ধন্যবাদ